bottomless pit. Yesterday also I saw it. Today also I saw it. ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವು. Where? The demons are kept in prison. That is correct. At least that you remember. Very good. That is a prison. ಅದು ಒಂದು ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. It is a prison where the demons are kept in chain. ಅಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವಾಗಿ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳ. Peter is telling about that. It is called Tartarus. People, they are chained and kept for judgment. ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಟಾರಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವದೂತರನ್ನು ಕೂಡ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. Yeah. So the bottomless pit is a place where the demons are kept. Harmful demons are kept there. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ಕ್ರೂರಿಗಳಾದಂತ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. Sometimes what happens, God releases them parole. You know, prisoners sometimes send on parole like that. ಕೆಲವು ಕೈದಿಗಳನ್ನ ರಜದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So God sends some as parole. Sometimes they will be released for short period. ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. Here we see a group of demonic forces. They are bound in the bottomless pit and they are releasing for a short period. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದೆವ್ವಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. Now look at that. When the bottomless pit was opened, what happened? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಧೋಲೋಕದ ಕೂಪವನ್ನ ತೆರೆಯುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? There rose a smoke out of the pit. ಅಧೋಲೋಕದ ಕೂಪವನ್ನ ತೆರೆಯಲು ಕೂಪದಿಂದ ಬಂದ ಹೊಗೆ Like the smoke of a great furnace. ದೊಡ್ಡ ಕುಲುಮೆಯ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಇತ್ತು. And the sun and the air are darkened by the season of the smoke of the pit. ಕೂಪದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಆಕಾಶವು ಕತ್ತಲಾದವು. I hope you might have heard about a story of a fisherman. He went to fishing, and when he went to fishing, he got a pot, and he was so excited. It's very heavy pot. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಮಡಿಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. It's a well-known story, you know that. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕತೆ. And you know, when he saw that, he's very excited. Then he opened that pot. ಆ ನಂತರ ಅವನು ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. When he opened the pot, smoke was started coming. ಅವಾಗ ಹೊಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. You know the story? Nobody have heard about it? It's in the children, it's a kids' story. It is. ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ. And you know, when the smoke came out, and in the smoke he saw that a huge giant is there. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೊಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. And he said that I am going to eat you. ಅವಾಗ ಆ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೀನುಗಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೀಗ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. Fisherman got shocked. ಅವಾಗ ಮೀನುಗಾರನಿಗೆ ಬಹಳ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. Whenever I read, I feel like that smoke is coming out of it, you know. ಇದನ್ನು ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. From the bottomless pit, smoke is coming out. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಪಾತಾಳ ಅಧೋಲೋಕದಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. The fisherman's story is like that. Then he asked, now I am going to eat you. Tell me the last wish which you have. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಈಗ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಆಶೆ ಏನು ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. The fisherman was very wise man. ಆ ಮೀನುಗಾರನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. He said, I have only one wish, at the last wish. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶೆ ಉಂಟು. I wonder how so big a giant was there in this small pot. ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಡಕೆ ಒಳಗಿದ್ದೆ. So I cannot understand. Can you please help me to understand that? ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀಯ. He said it is easy. ಅವಾಗ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. He again became a smoke and went inside. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ. Immediately the fisherman closed the pot. ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೀನುಗಾರನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. Into the sea. ಆನಂತರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆತಾನೆ. That story comes to me always when I read this chapter 9. ಆ ಕತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ. The smoke is coming out of the furnace. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕುಲುಮೆ ಒಳಗಿಂದ ಬರುವಂತೆ ಹೊಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. Look at that, what he saw there. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ? And out of the smoke locust upon the earth, and them who were given power of the scorpions of the earth. ಹೊಗೆಯೊಳಗಿಂದ ಮಿಡತೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಬಂದವು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚೇಳುಗಳಿಗೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. You know, he saw the locust-like creatures are coming out. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಯೋಹಾನನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿಡತೆಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ We are ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. not that familiar with the locust. If you are Rajasthan and all in the desert area, you know, the locust used to come as a huge from the ground, from the earth. They come out in a mass and even cover the whole area. ನಮಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಡತೆಗಳ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮಿಡತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ದಂಡಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿಂದ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಬರ್ತವೆ. In Palestine, it's an usual thing. The locust comes in together and they fly and they destroy all the vegetation. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳೇ. ಅನೇಕ ಮಿಡತೆಗಳು ದಂಡು ಬಂದು ತಿನ್ನುವಂತದ್ದು. Look at that. This is the normal locust, single one. ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಮಿಡತೆ. We always see in the ground, in the grassland. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಮಿಡತೆ. So this is the locust, but here the locust is entirely different. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಮಿಡತೆ. It is not really locusts. Actually, they are demonic forces coming out from the bottomless pit. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಿಡತೆ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಿಡತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. As they are coming like the locust, the John wrote it, the locust was coming out. ಅದು ಮಿಡತೆಗಳ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲುಮೆ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಯೋಹಾನನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಿಡತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ. Look at the locust mentioned in the book of Revelation chapter 9. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮಿಡತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. Yeah. Look at this is how it is. ಅದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. Locust, we see that locust came out of the earth and given it to some power. It's like a scorpion. You look at that. It's ಅದಕ್ಕೆ like a scorpion. ಚೇಳುಗಳಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. And if you look at that, it is normally locust destroys the grass, green land. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಿಡತೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಹಸಿರು ಸ್ಥಳವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಿಡ, ಮರಗಳು, ಪೈರು, ಪಲ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. So, but here they are not actually. It is causing pain to human beings. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಮಿಡತೆ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. So the description of the locust is given in the following verses. ಅದರ ವಿವರಣೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. Please look at that. This is the description, appearance of this locust. ಈ ಮಿಡತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Yeah. Their shape is like a horse prepared unto battle. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಕುದುರೆಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Yeah, on the head is as it were crowned with the gold. ಅದರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವಿತ್ತು. Face is as of a man. ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖ ಉಳ್ಳಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. Their hair is there as of a woman. ಅದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕೂದಲಿತ್ತದಕ್ಕೆ. The teeth is as the teeth of a lion. ಅವುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಿಂಹದ ಹಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದವು. There's a breastplate as it were the plates of iron. ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕವಚಗಳಂತಿದ್ದ ಕವಚಗಳಿದ್ದವು. It has a wings are the sound of the chariots of many horses. ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಶಬ್ದವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಓಡುವ ರಥಾಶ್ವಗಳ ಶಬ್ದದಾಗಿತ್ತು. And there's a tail like the scorpion. ಚೇಳಿಗಿರುವಂತೆ ಬಾಲಗಳು, ಕೊಂಡಿಗಳು ಉಂಟು. This is how the locust is looking like. ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮಿಡತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Actually, it is not a locust. As I told you, they are coming from the bottomless pit. Definitely the demonic forces they are. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಡತೆಗಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾತಾಳ ಅಧೋಲೋಕದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಇವುಗಳು ಅದು ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಶಕ್ತಿ. So here we see that they are torturing human beings. ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ. And I hope all of you saw the locust. And let us leave the characters and the activities of the locust. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವು. ಈಗ ಅದರ ಗುಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. Origin, it is coming from the bottomless pit. ಅದು ಹೇಗೆ ಮೂಲ, ಅದರ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದೋ ಲೋಕದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. It is not harming any greenery. Normally locust eats green, but it is not harming. It is hurting human beings. ಮಿಡತೆಗಳು ಗಿಡ, ಮರ, ಪಲ್ಯ, ಕಾಯಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತವೆ. Normally there is no king for locust. ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಅರಸನಿರುವುದಿಲ್ಲ. But this locust, they have a king. ಆದರೆ ಈ ಮಿಡತೆಗೆ ಅರಸನಿದ್ದಾನೆ. That the king's name is Apollyon, destroyer. ಆ ಅರಸನ ಹೆಸರು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಬದ್ದೋನನು ಎಂಬುದಾಗಿ. And those the victims, he is troubling those
who has no seal of God. ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತದೆ. We know 1,44,000 people, they have the seal of God, and He will not trouble them. Those who are not having the seal of God. ನಾವು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವು 1,44,000 ಜನರ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಮುದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ. Their power, they can say that they can kill, but no, there is a limit. We see that now limited to tormenting. ಅದು ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಅದು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅತಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. Yeah, they can kill, but they are not killing now. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತದೆ. Only there goes causing trouble. ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಬರೀ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗಷ್ಟೇ. Yeah, their activity period is 5 months. ಅದರ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ 5 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ. So this is the character of this locust. ಈ ಮಿಡತೆಯ ಗುಣಗಳು ಇದು. And they are sent for 5 minutes to torture human beings. ಅದು 5 ತಿಂಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪೀಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Verse 6 we see here. 6ನೇ ವಚನ, In those days, ಹ. they shall men seek death. They are trying to commit suicide. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮರಣವನ್ನ ಬಯಸುವರು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And they are desiring to die, but they cannot die. That's the thing. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮರಣವನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. So we have 2 things mentioned, that they have mentally affected, also physically affected. ಅಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ. They cause a lot of pain, that is neurological problems they will ಅದು develop. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. Tormented for 5 months, severe pain will come for them. ಆ 5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ನೋವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. And they will have a desire to die, that is psychological problem, mental problem is also there. ಅವರ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಮರಣವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. So they are torturing human beings. ಅವರು ಈ ಮಿಡತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. So this is a very great thing. 5 months they are causing trouble to human ಇದು beings. ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. 5 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪೀಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. This is not any physical. One thing you have to understand, this is normal human beings cannot see it. It's a demonic forces. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೆವ್ವಗಳು ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ. John saw, because of a prophetic vision, with the prophetic vision, he could see that. He wrote it down. But for a human beings, no, because demons you cannot see with the eyes. So ನಾವು ಹೇಗೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯೋಹಾನನು ಇದನ್ನ ತನಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಒಂದು ದರ್ಶನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾನೆ. Now, next vow. 3 vows are mentioned. Vow, right? Now next one. 3 ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ 3 ತುತ್ತೂರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತೂರಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತುತ್ತೂರಿ. Yeah, read verse 13 and 14 we will read. 13 ಮತ್ತು 50 up to 15. 13 ರಿಂದ 15 ವಚನ. Yeah, that's enough for time being, because we will read it continuously. Here, look at that. Here, the 6th trumpet is blowing. ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ತುತ್ತೂರಿ ಊದಲ್ಪಡ್ತದೆ. And we see that at that time, the 4 angels who were bound in the river Euphrates were loosed. ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತದೆ. In verse 15 says that is Lord has prepared for them, and they are specifically day, month and year is determined, and they are going to slay human beings
1/3 of the human beings will be killed by that. ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ 1/3 ಜನರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ವರ್ಷ, ಅದೇ ತಿಂಗಳು, ಅದೇ ದಿನದ ತಾಸಿಗೆ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. So here the sixth trumpet is speaking about the final world war called Armageddon. ಇದು 6ನೇ ತುತ್ತೂರಿ, ಅದು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಯುದ್ಧವಾದಂತ ಅರ್ಮಗದೋನ್ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸ್ತದೆ. So the detail about the Armageddon war and how it is going to happen is mentioned here. ಅರ್ಮಗದೋನ್ ಯುದ್ಧ, ಅದರ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. More details are given in chapter 16. We will come to that. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ವಿವರಣೆಗಳು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು. So here it is mentioned that the hour, day, month and year is determined accordingly the timetable of God it works. ದೇವರ ಕಾಲ ನಿಯಮದಂತೆ ತಿಂಗಳು, ದಿನ, ತಾಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಂತ ಆ 4 ದೇವದೂತರು. Look at that, the army, how many are, verse 16, what is the number of the army? ಆ ಕುದುರೆ ದಂಡಿನವರ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ಕೋಟಿ. Yeah, 20 crore army is coming. 20 ಕೋಟಿ ಸೈನಿಕರು. This is the army from the east, the kings of the east they are coming. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರು ಬರ್ತಾರೆ. And you read that at 16 also we will read, so you will understand more about it. 16ನೇ ವಚನ ಓದೋಣ. Come to the come to chapter 16. ಓಕೆ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Yeah, come to chapter 16. You look at verse 12. 12ನೇ ವಚನ ಓದಿ. ಅರಣ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾನದಿಯ ಮೇಲೆ ಒಯ್ಯಲು ಅದರ ನೀರು ಇಂಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮೂಡಣ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುವ ರಾಜರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. Yeah, the river Euphrates dried up and it was preparing the way for the army of the kings of the east. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾನದಿಯ ನೀರು ಅದು ಒಯ್ಯಲು ಅದರ ನೀರು ಇಂಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮೂಡಣ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುವ ರಾಜರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. Verse 16 you read in the same chapter 16:16. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಭೂರಾಜರನ್ನು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಮಗೆದೋನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿದವು. Yeah, here gathered, all of them are gathered in a place called Armageddon. ಅರ್ಮಗೆದೋನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. So that's why I said it is a war. Armageddon war is described. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಮಗೆದೋನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And it is the movement of the army from the east. ಅದು ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಸೈನಿಕರು. And it is 20 crore army is coming. ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ 20 ಕೋಟಿ ಸೈನಿಕರು. Definitely India will be a partaker on that army. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶವು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದು China ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. and India only can send that much army, otherwise no country can send like that. ಚೈನಾ ದೇಶ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Probably other countries like South Korea or North Korea also may be there. It's kings of the east it is mentioned. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪೂರ್ವ ದೇಶದ ರಾಜರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಇವರ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. So John saw this army movement. ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಯೋಹಾನನು ನೋಡ್ತಾನೆ. Imagine a man who is living in the first century see this thing. ಒಂದು ವೇಳೆ 1ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ He saw moving. That means he thought it is the horses. ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಅದು ಕುದುರೆಗಳು A ಎಂಬುದಾಗಿ. man who had never seen even an automobile, he is visualizing all these things. ಆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡದಿರಂತ ಯೋಹಾನನು ಅದರ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕುದುರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ. He said it is horse. ಅವನು ಕುದುರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ As I ಹೇಳ್ತಾನೆ. told you in the beginning, verse 17, he said the heads are like the horses. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದರ ತಲೆಗಳು ಕುದುರೆಗಳಾಗಿತ್ತು. Then he said he's got confused. The head is like the heads of the lion. You look at that verse 17. ಆವಾಗ ಗಲಿಬಿಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. 17ನೇ ವಚನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳು ಸಿಂಹಗಳ ತಲೆಗಳಂತಿದ್ದವು. How it is possible? Heads of the lion, horses he says, then he says the heads of the lion. ಅವನು ಮೊದಲು ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆ ಅಂತಾನೆ, ಅನಂತರ ಸಿಂಹಗಳ ತಲೆ ಅಂತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? While describing itself he is getting confused. ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸುವಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. But one thing is very sure. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, Out of their mouths ಅವರ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ issued fire, smoke and brimstone. ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ, ಗಂಧಕ ಇವುಗಳು ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದವು. There is no host like that in the world.
ಅಂತ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. Definitely it is speaking about this one. You look at this first one, see, fire. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾನೆ. Huge tank movement, if you see, he feels that the horses. ಅನೇಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಯೋಹಾನನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದು ಕುದುರೆಗಳು ಎಂಬ. From their mouth, he sees that from the mouth, the fire, smoke and brimstone. These are the modern warfare. ಅದರ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ, ಗಂಧಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೂತನ ಯುದ್ಧದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು. In all the modern weapons, these three things are there. ಈ ಯುದ್ಧದ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. And look at verse 18 says that because of these three things, the 1/3 of the human beings are destroyed. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ, ಗಂಧಕ ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ 1/3 ಭಾಗ ಮಾನವರು ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ. Now what is the population of the world? ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 80 billion. 8 billion. 8 billion. Around 8. No, let us consider 9 for our calculation purpose, 9 billion. Okay. 900 ಕೋಟಿ. So here says that 1/3 will be destroyed. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ 3/3 ಒಂದು ಭಾಗ. How many people will be destroyed? ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ? 3 billion people will be killed. 300 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. Even in the First World War and Second World War, that never happened. It is more than that. ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. Yeah, even the army movement of the country, the eastern country is destroying this much. ಈ ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸೈನಿಕರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. By fire, smoke and brimstone they will be killed. ಹೊಗೆ, ಬೆಂಕಿ, ಗಂಧಕಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾರೆ. I know the India is preparing Agni missiles. They will be using that. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. Here he says the fire, smoke and brimstone kills them. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ, ಗಂಧಕ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. So definitely India is involved in this one. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಭಾರತವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತದೆ. And if you look at that, they will see that because of this one, so many people, even then they go after 5 sins are mentioned there. ಅಲ್ಲಿ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು, ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ. Look at the 5 sins mentioned, verse 20 and 21. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಪಾಪಗಳು, ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು 20 ಮತ್ತು 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ. ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಸಾಯದೆ ಉಳಿದ ಜನರು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೆವ್ವಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ, ಕಲ್ಲು, ಮರ ಇವೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ನೋಡಲಾರದೆ, ಕೇಳಲಾರದೆ, ನಡೆಯಲಾರದೆ ಇರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ತಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಲೆ, ಮಾಟ, ಜಾರತ್ವ, ಕಳ್ಳತನ ಇವುಗಳೊಳಗೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಸಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. See, even though they are suffering and dying, they are not repenting. ಮನುಷ್ಯರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾಂತರವಿಲ್ಲ. One thing we see in verse 20 that they are idol worshippers. ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. One of the peculiarity of the end time, ಕಡೆಯ ದಿನಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, when Bible we read it, we understand the idol worship will increase. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. When I was a young man, I was taught that when the human knowledge, science increases, the idol worship will disappear. That's what I thought. ನಾನು ಯವನಸ್ಥನಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Because people make the images with his own hand, they're worshipping it. I felt at least a sensible person will not do. That is what I felt it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ, ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂತವರು ಅಂತವನಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. But today I found that most intelligent people also doing the same thing. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, as the man is increasing his knowledge and science and technology, but he is worshipping the idols being made by his own hands. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ
ಈ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Bible very clearly says, end time the idol worship will increase. ಸತ್ಯವೇದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. The false prophet will tell the people to worship the Antichrist. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯನ್ನ, ಆತನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Everyone in the world will worship Antichrist. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾನೆ. I always feel that they may be carrying a photo of the Antichrist in their pocket. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನ ತಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. In Bombay, I don't know how many of you have traveled in Bombay. If you go to the local trains, when the train about to start, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಟ್ರೈನ್ಗಳು, ರೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, as it is going to start the train, I have seen that many people, they have some image in the pocket, they take it and they pray and keep it again. ಸಹೋದರರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಒತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಡ್ತಾರೆ. Yeah, they have worshipping the image. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. I think same thing will happen end time. Everybody will have in their pocket the image of the Antichrist and they will start worshipping. ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೋಬುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಎತ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾರೆ. Revelation chapter 13 very clearly says about that. ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. So here we see the one of the sin of the last time is the idol worship. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಪ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ. Now verse 21 you'll see the remaining four things are mentioned. ಉಳಿದ 4 ಪಾಪಗಳು 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು. The ಕೊಲೆ, ಮಾಟ, ಜಾರತ್ವ, ಕಳ್ಳತನ. Four more sins. 4 ಪಾಪಗಳು. Is there any newspaper without these sins? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ತಪ್ಪುಗಳು, ಪಾಪಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಾ? You take any newspaper, all these 5 things are there. ಯಾವುದೇ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗಿರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. And usually last one is that the theft, stealing. ಕಳ್ಳತನ. When I studied this one, I understood India is far better. The stealing is less here. ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಓದುವಾಗ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಕಮ್ಮಿನೇ. Western countries have more stealing. Everything they steal and go. They take it from the shops and go. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕದಿಯುವಂತದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ತಾರೆ, ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. I remember my son, he was very fond of cycling. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. So we purchased cycle and we kept it in our society. ನಾವು ಆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. Sometimes we change, sometimes we won't change. ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವು, ಕೆಲವು ಸಲ ಚೈನ್ Nobody has taken it. So many years it was remained. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತದು, ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. Then he went to America for finding as a job. He got a job in US. ಆನಂತರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ. As he went there, he didn't get the license for driving license, so he thought that at least I will buy a bicycle and go here and ಅವ್ರಿಗೆ there. ವಾಹನ ಚಲಿಸುವಂತ ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋಣ. He purchased a brand new very good bicycle. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ. And he kept it near his house where he was staying and chained it also. ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದ. Next day when they had to see that it is disappeared, somebody has stolen it. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಯಾರೋ ಅದನ್ನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. I'm not talking in India, I'm talking in America. ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ. So we mean that the stealing is not a thing, it is in India more than India the other countries have. ಕಳ್ಳತನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆನೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So here we see the end time this sins will increase. ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರವಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. So we see about the final world war is described here. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ. As in last year when I came, I think I have given a detail about the Armageddon. I have described it with about 1 or 2 hours. I took it for detail Armageddon. ಅರ್ಮಗೆದ್ದೋನ್ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ಸಲ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. Here is the description of Armageddon. ಅದರ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟರು. Now come to the chapter 10. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. Here is a vision of an
a mighty angel is given. ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೇವದೂತನ ದರ್ಶನವಾಗ್ತದೆ. Yeah, look at this mighty angel. ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೇವದೂತನು. Read that. ತರುವಾಯ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅವನು ಮೇಘವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಗಿದ ಬಿಲ್ಲು ಇತ್ತು. ಅವನ ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವನ ಪಾದಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತಿದ್ದವು. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಇತ್ತು. ಅವನು ಬಲಗಾಲನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಇಟ್ಟು ಸಿಂಹವು ಗರ್ಜಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದನು. Yeah, that's enough. Verse 3. So we see that there is a mighty angel appeared there. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೇವದೂತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. And the cloth with the cloud. ಆತನ ಮೇಲೆ Cloud. ಅವನು ಮೇಘವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. There is a rainbow was upon his head. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಲು ಬಿಲ್ಲು ಇತ್ತು. His face was like the sun. ಅವನ ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. His feet like the pillars of fire. ಅವನ ಪಾದಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತಿದ್ದವು. Can you see this particular usage as cloud, rainbow, pillars of fire? Whether there is any references in the Bible? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಓದಿದಂತ ಈ ಭಾಗಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ? Cloud, you know that. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇಘ, Rainbow, at least you know where it is. ಮುಗಿಲು appearing. ಬಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆದಿಕಾಂಡ. Noah's time we see that rainbow is given. If you see the rainbow, there is no more judgment of God. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲು ಬಿಲ್ಲು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ತೀರ್ಪು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚನೆ. The cloud, ಅನಂತರ ಮೇಘ, when the people of Israel were moving in the wilderness, they were covered in the daytime with the cloud and in the night with the pillar of fire. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ. Yeah, here we see that cloud as well as pillar of fire. It speaks about how God protected the nation of Israel. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. So this image or this picture gives that how God is comforting his people in the midst of the tribulation. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕಟ ಮಹಾಸಂಕಟದ ಕಾಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂತೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The sign of the rainbow is an indication that God is caring for his people. ಮುಗಿಲು ಬಿಲ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ಕಾಪಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. In the hand we see a little scroll is there, open scroll is there. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಂತ ಸುರುಳಿ ಇತ್ತು. Please next one you see that he set his foot upon the sea and his left foot on the earth. ಆತನು ಅವನ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಇಟ್ಟನು. Look at that, his feet is on the sea as well as on the land. ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನ ಎಡಗಾಲು ಹಾಗೂ ಬಲಗಾಲು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. God told to Joshua, wherever your feet is, sole of your feet is touching, I will give this land to you. ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೀಯೋ ಆ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. So this feet on the sea and the land is claiming the earth. He is going to restore the earth. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಲಿಷ್ಠನಾದಂತ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಪಾದ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Yeah, as I told you, the message of the book of Revelation is the restoration of the earth. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದ ಸಂದೇಶವೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಭೂಮಿಯ ವಿಮೋಚನೆ. So the feet on the sea and the feet on the land is speaking about the restoration of the earth. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲಗಾಲು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಡಗಾಲು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಭೂಮಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Now look at the characters of this mighty angel. ಈ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ದೇವದೂತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. He is mighty. ಆತನು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is coming down from heaven. ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is clothed with the cloud. ಆತನು ಮೇಘವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Rainbow was upon his head. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಲು ಬಿಲ್ಲಿದೆ. His face was as though it were of sun. ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. His feet like the pillar of fire. ಪಾದಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತಿದ್ದವು. The right foot upon the sea. ಬಲಗಾಲು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ The left on the earth. ಎಡಗಾಲು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ. And we see that he was having a little
book in his hand. ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುರುಳಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. And we see that the John was asked to eat that. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸುರುಳಿಯನ್ನ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀನು ತಿನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ And when ಹೇಳ್ತಾನೆ. he ate that, ಆತನು ಯೋಹಾನ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ look at verse 9. 9ನೇ ವಚನ, Verse 9. ನಾನು ಆ ದೂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ನನಗೆ, ನೀನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಿಡು, ಇದು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೈಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Yeah, we see that it was sweet in the mouth, but it was so bitter in the belly. ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಹಿಯಾಗಿಯೂ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿತ್ತು. That speaks about that it's a small book, remaining judgments are little more. ಅದು ಸಣ್ಣ ಸುರುಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ತೀರ್ಪುಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. For a believer, the coming of the Lord is a great hope. It is a sweetness for him. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಗಮನ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. But at the same time, the divine judgment that is going to come upon the earth is very bitter. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ತೀರ್ಪು ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಕಹಿ ಇದ್ದಾಗೆ. So we see that this small book is speaking about that is the coming to the end. All the judgments are going to come to an ಸಣ್ಣ end. ಸುರುಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಾವು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. Yeah, here we see in verse 6 and 7 he speaks about that. ಅದು 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ಕುರಿತೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. Yeah. You read that. ಪರಲೋಕವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನು, ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನು, ಸಮುದ್ರವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಿಸುವಾತನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸಾವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 7ನೆಯ ದೇವದೂತನು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವನು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದುವುದಕ್ಕಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತನ್ನ ದಾಸರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವರ್ತಮಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೆರವೇರಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7th trumpet is going to blow and that will terminate. All the program of God will come to an end. God will fulfill his prophecy. 7ನೇ ತುತ್ತೂರಿ ಊದಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ದೇವರ ಆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. We have seen the 6th trumpet is blown. ನಾವು 6ನೇ ತುತ್ತೂರಿ ಊದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. Now here he is saying that the 7th trumpet is going to blow. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 7ನೇ ತುತ್ತೂರಿ ಊದಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. When the 7th trumpet is blown, all the mysteries of Godhead will be fulfilled and all the prophecies will be fulfilled. ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು, ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಗೂಢಾರ್ಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 7ನೇ ತುತ್ತೂರಿ ಊದಿದಾಗ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So this mighty angel is bringing a comforting message for the God's people. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೇವದೂತನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God is caring for his people. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. And he is going to finish everything. ಆತನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. Now we have completed up to chapter 10. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. I hope all of you have read up to chapter 10. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತನಕ ಓದಿದಿರ ಎಲ್ಲರೂ? ಮನೆ ಕೆಲಸ. Right? Good. Praise the Lord. ಒಳ್ಳೆ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ. Okay, now we will start chapter 11. ಈಗ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. Verse 1 and 2 we will read. 1 ಮತ್ತು 2 ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ. ತರುವಾಯ ದಂಡದಂತಿದ್ದ ಒಂದು ಅಳತೆ ಕೋಲು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಣಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನೀನೆಂದು ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸು. ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿರುವ ಅಂಗಳವನ್ನು ಅಳೆಯದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಅದು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು 42 ತಿಂಗಳು ತುಳಿದಾಡುವರು. Yeah. We see here a vision of the temple of God is given. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Asking to measure this temple. ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಆ ಆಲಯವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡು. A road was given and asked to measure the temple and the altar and those who are worshipping in it. ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ನೀನು ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನ, ಅದರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಲಯವನ್ನ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡು. The question is there, which temple it is? ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವ ದೇವಾಲಯ? Is it the first temple? ಅದು ಮೊದಲನೇ ದೇವಾಲಯನ? Who the first temple which was done?
Solomon's temple is called the first temple. ಸೊಲೊಮೋನ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತ ದೇವಾಲಯ ಮೊದಲನೇ ದೇವಾಲಯ. We know that his temple was destroyed by King Nebuchadnezzar. ಆ ದೇವಾಲಯ ಅರಸನಾದ ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶದ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ನಾಶ ಮಾಡಿದನು. Afterwards, ಅನಂತರ after the Babylonian captivity, ಆ ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶದ ಸೆರೆಯಾಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ in the book of Ezra, we see the second temple is constructed. ಎಜ್ರನು ಎರಡನೇ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. Who constructed that? ಅದು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು? Zerubbabel and Joshua. ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲನು ಮತ್ತು ಯೆಹೋಶುವನು. They came and they started constructing the second temple. ಅವರು ಬಂದು ಆ ಎರಡನೇ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. Prophet Haggai and Zechariah encouraged them, build it, we will build the second temple. ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಗ್ಗಾಯನು ಮತ್ತು ಜಕರಿಯನು ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. And the second temple continued for a long time. ಆ ಎರಡನೇ ದೇವಾಲಯ ಅತಿ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಿತು. When the Lord Jesus Christ was living, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ, and Herod, he modified the entire temple, second temple. ಅರಸನಾದ ಹೆರೋದನು ಆ ಇಡೀ ಎರಡನೇ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. And that is very much modified, and so well he did it, and it was so beautiful temple at that time. ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನವೀಕರಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ದೇವಾಲಯ. He wanted to please the Jewish people, that is why he modified. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಂತ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನ So ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. because of that, sometimes the historian says that the Herod's temple, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚರಿತ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೆರೋದನ ದೇವಾಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. that is also second temple only. ಅದು ಎರಡನೇ ದೇವಾಲಯವೇ. But the Lord was looking at the temple, we see in Matthew chapter 24. ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನೇ ನಾವು ಕರ್ತನು 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ದೇವಾಲಯ. He said this temple is going to be destroyed. ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ಕೆಡವಲ್ಪಡ್ತದೆ. And it will be destroyed in such a way that a stone will not remain upon the other stone. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಡವಲ್ಪಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And Lord just clearly predicted about the destruction. ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಕುರಿತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ. We know that in AD 70 the Roman soldiers came and destroyed the temple. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು 70ನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 70ರಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಅದನ್ನ The ಹಾಳುಮಗೆಡವಿದರು. general Titus came and entered into Jerusalem and destroyed the city of Jerusalem. ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತ ಟೈಟಸ್ ಅನ್ನುವಂತವನು ಬಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ. Not only that, he destroyed the temple also. ಆತನು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿದ. So we see the second temple was destroyed. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಎರಡನೇ ದೇವಾಲಯವು ಕೂಡ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Which temple this is speaking about? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದು? ಪರಲೋಕದ ದೇವಾಲಯ. ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ, this is in the world only. Which one? ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. This is big. ಎರಡನೇ ದೇವಾಲಯ ಕೆಡವಲ್ಪಡ್ತು. ಅದೇ ಯಾವ್ದದು? Yeah, this is. We know that, you know. Please listen. John was, when writing book of Revelation, he wrote it between 90 AD 90 and 95. ನೋಡ್ರಿ, ಯೋಹಾನನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 90 ಅಥವಾ 95ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ The second temple was destroyed in AD 70. ಎರಡನೇ ದೇವಾಲಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 70ರಲ್ಲೇ So ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. when Revelation was writing, at that time there was no temple. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ. So actually this is a temple that is going to happen, the third temple. ಇದು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ದೇವಾಲಯ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವಾಗ. Bible very clearly says, before the glorious coming of Lord Jesus Christ, there will be a temple in Jerusalem. ಸತ್ಯವೇದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಭಾವದ ಬರೋಣದ ಮೊದಲು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯ ಇರ್ತದೆ If ಎಂಬುದಾಗಿ. you go to Jerusalem, there is a 35 acres of land. ನಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 35 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ. That land, that mountain is called the Temple Mount. ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ದೇವಾಲಯದ ಬೆಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. And that was the place where the third temple, first temple and second temple was there. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದೇವಾಲಯ ಸೊಲೊಮೋನ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ದೇವಾಲಯ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. You see the picture here. In that place, ಅದರ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ where the temple was located, now there is no temple. ಎಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಾಲಯವಿತ್ತು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಾಲಯವಿಲ್ಲ. What is that now? ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
Dome of the Rock. ಡೋಮ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ. Yeah, it is a Muslim mosque, we see that. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹೋಗುವಂತ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅದು. Mecca, Medina, and after Mecca and Medina, this is the most holiest, third holiest place for Islam. ಮೆಕ್ಕಾ ಮದೀನಾ ಆದ ನಂತರ ಇಸ್ಲಾಮಿಯರಿಗೆ ಇದು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಮೂರನೇ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಸ್ಥಳ. All the war, all the problem in the world is for this particular place. ಎಲ್ಲಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ನಿಮಿತ್ತವೇ. This 35 acres of land is the biggest issue in the world. ಈ 35 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳ. See, when there's a Hamas came and attacked last year, this Israeli people, their idea operation actually they did they named it operation operation the temple, their mosque is there, that name was given to that. That is in the Temple Mount, but the same name was given. I just skip from my mind. Now we're getting old, no? So memory goes there. So that particular, that is mosque was there. They named after that operation, that particular. That means they wanted the Temple Mount. That is the behind it. ನೋಡ್ರಿ, ಹಮಾಸ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ. ಆ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಥಳ, ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬೆಟ್ಟ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರು. Near this particular rock of the Dome of the Rock also there is a mosque is there. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ. So they named after that mosque. ಆ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆನೆ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. Now this is a very important for Islamic people. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ They always wanted to conquer that and take it up for themselves. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಗುರಿ. Why this is so important for them? ಯಾಕೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು? The reason is like, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. some of the Islamic literature or some of the Muslims, they believe like this. ಈ ಕೆಲವು ಇಸ್ಲಾಮಿಯರು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. You don't go and tell this to Muslims and all. This is for our information. Just I am telling you. That is recorded there. It is recorded there. It's okay. This is a fact. It is just that's all. Okay. But ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. What actually is just to listen carefully is because I want to draw your attention to ಎಚ್ಚರವಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯಬೇಕು ನಾನು. According to them, they say that Muhammad Nabi was sleeping in Mecca. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಅವನು ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. In one night he traveled, in his dream he traveled all the way to Jerusalem. ಅವನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He traveled on a white horse. ಆತನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ. So he traveled all the way and he came to Jerusalem. ಅವನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. When he came to the Temple Mount. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. And Muhammad Nabi and horse, they remained in that Temple Mount on the rock where it is. ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. Inside this dome of the rock you can see a rock here. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಚಿತ್ರಣ ಅದೇ ಒಂದು ಆ ಬಂಡೆ. That they say that he stood there upon this rock. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆತ ನಿಂತುಕೊಂಡ. And from there they both horse and the Muhammad Nabi ascended into heaven. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್, Of course. ಅವನು ಮತ್ತು ಆ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಅದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಯ್ತು. Yeah, of course it was only a dream. Never happened like that. ಅದು ಒಂದು ಕನಸಷ್ಟೇ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಡಿಲಿಲ್ಲ. And they believe that while the horse was going up, ಅವ್ರು ನಂಬ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ and the hoof of the horse given a mark on the rock. In the rock there was a mark. ಆ ಕುದುರೆಯ ಪಾದ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನ ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. And on that mark they found it. It is because of that place is very holy and they constructed. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗುರುತನ್ನ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಸ್ಥಳ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is the Muslim version of the story. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಯರು ಹೇಳುವಂತ ಕತೆ, ಅವರ ಭಾಗದ ಕತೆ. But you know that Muhammad Nabi never visited Jerusalem.
ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ In ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಲೇ Bible, ಇಲ್ಲ. around 800 times we read about Jerusalem. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 800 ಕಡೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೇವೆ. But there is no single reference of Jerusalem in Quran. ಆದ್ರೆ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ This is ಬಗ್ಗೆ all ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. fabricated stories they make. ಇವೆಲ್ಲವರು ಅವರು ಕಟ್ಟುಕತೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Whatever may be, we say that they say that the mark was the horse was there because of that holy place. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆಯ ಪಾದದ ಗುರುತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳ. But according to the Jewish people, ಆದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ they said that Muhammad Nabi never came to Jerusalem. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. And the mark which is on the rock ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತ ಗುರುತು ಏನಂದ್ರೆ is not the mark of the horse. ಅದು ಕುದುರೆಯ ಪಾದದ ಗುರುತಲ್ಲ. Actually, it was a drainage pipe. ಅದೊಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪಿನ ಮಾರ್ಕ್. This is a Jewish belief. ಅದು ಯಹೂದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. They say that when the sacrifices were offered in the temple, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ the excess of blood was poured at the bottom of the altar. ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. Hundreds of ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Hundreds of animals they killed. ನೂರಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. So the excess of blood was draw at the bottom of the altar they do. ಆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಉಯ್ತಾ ಇದ್ರು. So through this drainage pipe the blood was drained out. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಕ್ತ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Which story is right? ಯಾವ ಕತೆ ಸರಿ? We believe that the Jewish story is right. ನಾವು ನಂಬುವಂತದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತದ್ದೇ ಸರಿ. Now my point is this one. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, If Jewish story is right, ಯಹೂದ್ಯರ ಕತೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ now tell me the location of this mosque. ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಮಸ್ಜಿದ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ? See, in a temple there are 3 areas are there. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳುಂಟು ಅಥವಾ 3 ಭಾಗಗಳುಂಟು. One is the court area. ಒಂದು ಅಂಗಳ. Second is ಪರಿಶುದ್ಧ holy ಸ್ಥಳ. place. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ. Then inside ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ most holy. Now you tell me, according to the story which I narrated to you, where this mosque is located. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಸ್ಜಿದ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಆ Whether it ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ is in the court area or it is in the holy place or is it in the holiest of holy. ಅದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆಯೋ? It is court area. ಅದು ಅಂಗಳದಲ್ಲುಂಟು. The reason because in the court area is the altar is there. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಯೇ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಇಡೋದು. So from the altar the blood has to drain away. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ರಕ್ತ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. So we can come to a conclusion that the mosque at the present, the dome of the rock is not located in the holy place or holiest of holy. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಈ ಡೋಮ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. It is occupying the place called the court area. ಅದು ಅಂಗಳ, ದೇವಾಲಯದ ಅಂಗಳವನ್ನ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟದು. So if a third temple has to build up, ಒಂದು ವೇಳೆ 3ನೇ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ the Jewish people want to know where the holiest of holy. ಆ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. And they will construct the temple in the holiest of holy, not in the court area. ಅವರು ಕಟ್ಟುವಂತ ದೇವಾಲಯ ಅದು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಂಗಳದಲ್ಲ. Once they locate the holiest of holy, there they will construct the temple. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಗುರುತು ಹಿಡಿತಾರೋ ಆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. Now comes to the chapter, Revelation chapter 11. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. Whether our explanation is right or not, you look at that. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. In verse 2 you please that. 2ನೇ ವಚನ, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಅಂಗಳವನ್ನು ಅಳೆಯದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಅದು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು 42 ತಿಂಗಳು ತುಳಿದಾಡುವರು. Yeah. We see that
outside, court which is outside the temple, leave out, measure it not, don't measure the court. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತದೆ, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿರುವ ಅಂಗಳವನ್ನ ಅಳಿಯದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. And it is given to the nations. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ Or ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. in our language, it is given to the Islamic people, Muslims. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Where there at this rock of the dome of the rock is there. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಡೋಮ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ಥಳ, So it is given to them. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And we see that they are actually the real temple should be built upon the holy and the holiest of holy. ನಿಜವಾದಂತ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. So there is a possibility that in the coming days there will be a third temple will be built upon the same area near to the mosque. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನೇ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅದು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಾಗ ಈ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹತ್ರನೇ ಇರುವಂತ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. Jewish people are ready with the third temple. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರು ಆ ಮೂರನೇ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Everything needed for the third temple is ready. ಆ ಮೂರನೇ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. I visited there in the temple. There's an institute called Temple Institute. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಾಲಯದ ಕಚೇರಿ ಉಂಟು. I personally visited. I saw that everything needed for the temple is ready. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. Only they wanted to know where the original holiest of holy and the holy place, there they will build the temple. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಅದು ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ ಅವಾಗ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. We know that Antichrist will come and make a peace treaty with Israel. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And in that peace treaty, one of the clause may be the reconstruction of the third temple. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದು. So in that peace treaty they will agree to make the third temple there in Jerusalem. ಆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is an artistic imagination. How an artist is deriving how the third temple will be there. ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಾರನು ಮೂರನೇ ದೇವಾಲಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು, ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನ ವರ್ಣನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Look at that. Near there the dome of the rock is there. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೋಮ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ ಉಂಟು. That is located on the court area. ಅದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. Measure not given to the Gentiles. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And nearby ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ the temple will be constructed. ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. So the third temple is going to be constructed. That's the dream of the Jewish people. ಅದು ಯಹೂದ್ಯರ ಕನಸಾಗಿರುವಂತ ಮೂರನೇ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Definitely that is going to happen very soon. ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಅದು ನಡೀಲಿಕ್ಕುಂಟು. The third temple is the dream of the Jewish nation. ಆ ಮೂರನೇ ದೇವಾಲಯ ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿದೆ. As I told you, everything needed for the temple is ready now. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗುಂಟು. Once the temple is ready, ಒಂದು ಸಲ ಆ ದೇವಾಲಯ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ they have to offer a sacrifice there. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅವರು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. And that sacrifice called the sacrifice of the red heifer. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಯಜ್ಞ ಅದು ಒಂದು ಕೆಂದಾಕಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. See, the red heifer means a cow with the full, all the hairs will be red. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂದಾಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಹಸು, ಅದರ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣವೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಗಿರ್ತದೆ. After 2000 years, the Jewish people found that here and there are so many red heifers are now born. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಈ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಂಪು ಕೆಂದಾಕಳುಗಳು ಜನಿಸಿವೆ. When the red heifer was born, they knew that God is telling to build the third temple. That's what they ಆ considered. ಕೆಂದಾಕಳನ್ನ ಅವರು ಕಂಡಿಡಿಯುವಾಗ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವುದೇನಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ರಿ. Now they are preparing and keeping safely this red heifer. ಹೀಗೆ ಅವರು ಆ ಕೆಂದಾಕಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They will sacrifice the red heifer. ಆ ಕೆಂದಾಕಳನ್ನ ಅವರು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. And they will take the ashes of the red heifer. ಅದರ ಬೂದಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. With the ashes, they will cleanse the temple once it is constructed. ಆಗ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. So everything is ready for that. They are ready for this in their process. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. See, here is a man, the old man, you can see his name is Rabbi Ariel.
ರಾಬಿ ಅರಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರು. He is the man behind the Temple Institute. ಈ ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ, ಅದರ ಹಿರಿಯರವರು. It is like a college institution. He brings the Jewish people all over the world and giving training how to offer the sacrifices, how to perform all the rituals in the temple. ಅದು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. Golden lampstand here, see that. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. As per the Bible description, same way they measured and made it that temple. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರವೇ ಈ ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. I personally went and saw this one. ಅದನ್ನ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. I think I didn't take the photo is there with me. We had taken photo in front of this lampstand. ಈ ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮುಂದೆಯೇ ನಾವೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿದ್ವು. Near the Temple Mount they kept it. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is weight, they were talking about that. It is 58 kg of gold. ಅದು 58 ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭ. That is already ready there. ಅದು ಆಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. And so many things. For example, the crown which they are going to wear upon the high priest. ಮಹಾಯಾಜಕನು ಧರಿಸುವಂತ ಕಿರೀಟ, that is there. ಅದು ಉಂಟು. And it is full of gold. It is written holiness unto the Lord. ಅದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. Only they wanted to find out the high priest, that's all. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಮಹಾಯಾಜಕರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ಅವ್ರು ನೇಮಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. Yes, they can find out high priest very easily. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರು ಮಹಾಯಾಜಕನ ನೇಮಿಸಬಹುದು. Now the modern technology by gene analysis, DNA analysis, they can find out which family a person is belonging to. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. Sometimes back some people came to Bombay. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. They tested the genes of Jewish people in Bombay. ಮುಂಬೈಲಿದ್ದಂತ ಯಹೂದ್ಯರ ಅವರ ಜೀನ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. They wanted to know whether they are belong to Levite, tribes of Levite and family of Aaron. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೇವಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರ, ಆರೋನನ ಕುಲದವರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ. And they found that most of the Jewish people in Bombay, they are Kohathites. They are the priestly tribe. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಯಹೂದ್ಯರು ಅವರು ಕೇಹಾತ್ಯರು ಲೇವಿ ಕುಲದವರೇ. That was reported in the Times of India. ಅದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. All over the world they are searching like that. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ And ಇದ್ದಾರೆ. bringing them into the Temple Institute and they are giving training to them. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. See, in the Temple Institute, I myself seen this one. This is a statue. They kept the Aaron's the garment on that. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಆ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ಉಡುಪಿದು Exactly as per the Bible, they made it. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. All gems are there in that chest. ಅದನ್ನ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳು ಉಂಟು. And you know what is the cost of this garment, this dress? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಸ್ತ್ರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? I was estimating from the Indian currency, it is 9.5 crore. ಅದು ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 9.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. So costly it is. ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದು. Mainly it is costly because there is gems are there, various types. ಅದು ಯಾಕೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮುತ್ತುಗಳು ಉಂಟು. It is ready. I myself have seen that. ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. Only when the high priest is ready, they will give this. ಯಾವಾಗ ಮಹಾಯಾಜಕನನ್ನ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೋ ಅಥವಾ ನೇಮಿಸ್ತಾರೋ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಧರಿಸ್ತಾರೆ. So all this is very clearly suggests that the things are moving in the same prophetic direction what Bible is saying. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರವಾದನಾ ರೂಪವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಉಂಟು. Read verse 2 again. 2ನೇ ವಚನ ಮತ್ತೆ ಓದಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. We see the leave out the court area. Don't consider court you give to the Gentiles. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಅಂಗಳವನ್ನು ಅಳೆಯದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಅದು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದೆ. ಅವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು 42 ತಿಂಗಳು ಸುಳಿದಾಡುವರು. Yeah, this holy city will be trodden down 42 months. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರ ಪಟ್ಟಣ 42
ತಿಂಗಳು ಅದು ತುಳಿದಾಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. 42 months means 3.5 years. ಅದು 3.5 ವರ್ಷ. So 3.5 years there is going to be a war. 3.5 ವರ್ಷ ಯುದ್ಧಗಳಿರ್ತದೆ. One of the main reasons for the Armageddon is the Temple Mount. ಅರ್ಮಗೆದೋನ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬೆಟ್ಟವೇ. As I told you, Hamas, they have started the operation, they called us Operation Alaska. ಆಪರೇಷನ್ ಅಲಸ್ಕಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಮಾಸ್ ರವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So Alaska is most near this Temple Mount. ಈ ಅಲಸ್ಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಸ್ಜಿದ್. For Islam, the Alaska is very important. ಇಸ್ಲಾಮಿಯರಿಗೆ ಅಲಸ್ಕಾ ಮಸೀದಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. That is why they named it as Operation Alaska. We want to conquer the Temple Mount. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮಸೀದಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So we see that the next war is for the Temple Mount. ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಡೀತದೆ. This verse is very clearly suggests that. ಅದನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. Antichrist will make a peace treaty and by that they will start constructing the third temple. ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಶಾಂತಿಯ ಕರಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. Things are moving very very fast. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. More than what we are thinking, the things are prophetic movements are very fast. ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಘಟನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. The third temple is going to get ready. ಆ ಮೂರನೇ ದೇವಾಲಯ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. But it is, I believe personally, that it will be constructed during the first half of the tribulation period. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಕಟ ಮಹಾಸಂಕಟ ಕಾಲದ ಮೊದಲನೆಯ ಅರ್ಧ 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Exact timing is not given in the Bible. ನಿಖರವಾದಂತ ಸಮಯ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. Definitely, I personally believe that will happen as a treaty, peace treaty. As a result of that, the temple construction. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಧಾನ ಅದು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. God willing, we will consider more detail about that tomorrow. ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ಅದರ ಕುರಿತು ನಾಳೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡೋಣ. How the third temple is going to be built and who is involved in that, we will consider that. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. Please, if you have feeling any difficulty to understand, please free to ask me. ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. So remaining 5 chapters, next homework. ಉಳಿದ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. Yeah, not 5, 6 cities. We have 22 chapters are there. So ಇನ್ನು 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಾಳೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. Next 6 chapters you read it, we will study that. ಈಗ 10 ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು 6 ಓದಬೇಕು, 16 ಅಧ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. So hope we will complete the study properly. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. Yeah, brother told me to give detail about the Jerusalem, New Jerusalem. I have that, but I don't know how detail I can go through. ನ್ಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹೋದರರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹೋದರ. God willing, we will consider all that things. ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡುವಂತ. Please keep me in your prayers. I know that all of you are praying for me. ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ರಿ. May God bless this verse. ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.